2023 49,000 રૂપિયાના દાતાશ્રી લવા બાપા દેસાઈ પરિવાર હસ્તક પ્રમુખ શ્રી ડોક્ટર અજયભાઈ ચિત્તલ તરફથી રસોઈ પેટે આવે છે। એમને સન્માન સ્વીકારવા માટે હું મનીષભાઈને વિનંતી કરીશ કે તેઓ લવા બાપા દેસાઈ પરિવારથી સન્માન સ્વીકારશે। 49,000 રૂપિયા જેવી વિશાળ રાશિ એમણે 2023 દાન પેટે આપેલી। ખૂબ બધી તાળીઓથી વધાવો। खूब सरस। 2023 जेवो एणे 45,000 रूपियानी अनुराशि परिवारने दानमा आपेली एवा समस्त वोळिया गाम देसाई परिवार वती 2023 45,000 रूपियानुं अनुदान आवेलुं। एमनुं सन्मान स्वीकारवा माटे हुं खजानची नरेशभाई कनुभाई वोळियावाळाने विनंती करीश के तेओ झड़पथी स्टेज पर आवशे। सन्मानित करवा माटे हुं कल्पेशभाई मगनभाई दाड़मावाळाने विनंती करीश के तेओ नरेशभाई कनुभाई वोळियाने सन्मानित करशे। 2023 समस्त वोळिया गाम देसाई परिवार वती 45,000 रूपियानी अनुदान आवेली। खूब बधी ताळीओथी आपणे आ सन्मानमां जोडाईए। खूब सरस। त्यारबाद कल्पेशभाई स्थान जाळवी राखशो आपनुं। जे तामझाम जोवो छो ए तामझाम आपणने 2 दिवस माटे साव मफत मळेलो छे। आ फार्मनुं भाडुं 1 दिवसनुं 7 लाख रूपिया छे। गई 6 तारीखे एमने आ फार्ममां इवेंट हती ज, परंतु देसाई परिवारनी लागणीने देसाई परिवारनी भावनाने मान आपीने गई काले पण फार्म आपने फ्री में आप्યું। आज 7 तारीखे पण फ्री में आप्યું। 15 लाख रूपियाना दाताश्री बन्या छे कल्पेशभाई मगनभाई दाड़मा। बाप दीकरा बंनेનું सन्मान करवू छे त्यारे हूँ मगन काकाने पण विनंती करीश के तेओ झड़पथी स्टेज पर आवशे अने ज्यां सुधी आ सन्मान चालू रहे मारी तमाम ऑडियन्सने विनंती छे के खूब बधी ताळीओ आपणे आ सन्मानने वधावीए। आपणा आ 2024 ना 15मा स्नेह उत्सवना इवेंट स्पोन्सर छे अने सौथी मोटा दाता 15 लाख रूपियानी अनुराशि एमना तरफथी आवे छे। खूब बधी ताळीओथी आपणे वधावीए। मगन काका अने कल्पेशभाईनुं सन्मान करवा माटे हूँ प्रमुख श्री अजयभाई चित्तलवाळा, उपप्रमुख श्री अरविंदभाई सलडीवाळा, उपप्रमुख श्री शैलेषभाई केरियाचेड़वाळा, उपप्रमुख श्री शैलेषभाई गड्डाळी, उपप्रमुख श्री पीडी देसाई पीठवाजाळवाळाने विनंती करीश के आ बंने महानुभावोनुं सन्मान करशे। खूब सरस। जेमना दिल में परिवार प्रत्येनी लागणी होय, जेमना दिल में परिवार प्रत्येनी भावना होय ए ज व्यक्ति 2 दिवसनुं 15 लाख रूपिया भाड़ू जतुं करी शके। के लीधा पछी लागे नहीं लोटरी तो ए लोटरी शुं कामनी, झाल टाणे वागे नहीं टोकरी तो ए टोकरी शुं कामनी, होय रजा पण मळे नहीं तो ए नौकरी शुं कामनी, माने नहीं मारा ससरानुं तो ए छोकरी शुं कामनी, अने खरा टाणे हले नहीं आपणी खोपरी तो ए खोपरी शुं कामनी। ज्यां सुधी सन्मान चालू छे खूब बधी ताळीओनो दौर आपणे चालू रहेवो जोईए। आपणे 15 रूपिया जाता नहीं करता, 15 लाख रूपिया खाली परिवार माटे जाता कर्या छे। खूब बधी ताळीओथी आ सन्मानने वधावीए। અત્યાર સુધી આપણે જે સરસ મજાની શાકવાડીમાં સ્નેહ મિલન કરતા એવા જે તે સમયના શાકવાડીના દાતા મગનભાઈ સનેસવાળાને પણ વિનંતી છે કે અમે આપનું પણ સન્માન કરવા ઈચ્છીએ છીએ તો ઝડપથી આપ સ્ટેજ પર આવશો। મગનભાઈ સનેસવાળા જેઓ અત્યાર સુધી શાકવાડી આપણને ફ્રીમાં આપી ઉપર 51,000 રૂપિયા પણ આપતા
એ શાકવાડીના દાતા મગનભાઈ સનેસવાળાને આપણે વિનંતી કરીએ કે ઝડપથી સ્ટેજ પર આવે. હું તમામ ઉપપ્રમુખ અને પ્રમુખને વિનંતી કરીશ કે મગન કાકા સનેસના સન્માનમાં જોડાશે. ખૂબ બધી તાળીઓથી આપણે આ સન્માનને વધાવી લઈએ. જોરદાર તાળી. ખૂબ સરસ. બધા ઉપપ્રમુખોને વિનંતી કરીશ કે પોતાનું સ્થાન સ્ટેજ પર જાળવી રાખે. દરેક ઉપપ્રમુખ સ્ટેજ પર પોતાનું સ્થાન જાળવી રાખશે. આપણે 2023ના દાતાશ્રીઓ 22,000 રૂપિયા કેરિયાચાળ દેસાઈ પરિવાર વતી આવે છે. કેરિયાચાળ પરિવાર વતી સન્માન સ્વીકારવા માટે હું અતુલભાઈને વિનંતી કરીશ કે તેઓ ઝડપથી સ્ટેજ પર આવશે. 2023ના દાતા 22,000 રૂપિયા સમસ્ત કેરિયાચાળ પરિવાર વતી. 21,000 રૂપિયા સુરેશભાઈ મધુભાઈ વળિયા વતી તુવેરદાર પેટે આવે છે. જેમના પણ નામ હું બોલું તેઓ ઝડપથી સ્ટેજ પર આવીને પોતાનું સન્માન સ્વીકારશે. 21,000 રૂપિયા પરસોત્તમભાઈ રવજીભાઈ ચિત્તલવાળા તરફથી. બીજા 21,000 રૂપિયા ઘનશ્યામભાઈ બાબુભાઈ ચિત્તલવાળા તરફથી. બીજા 21,000 રૂપિયા હિંમતભાઈ નાગજીભાઈ ધીરાવાળા તરફથી. બીજા 21,000 રૂપિયા ધીરુભાઈ વીરજીભાઈ કમી કેરાળાવાળા તરફથી આવે છે. બીજા 21,000 રૂપિયા હસમુખભાઈ પોપટભાઈ પીપળડીવાળા તરફથી આવે છે. જે પણ દાતાશ્રીઓના નામ બોલ્યો ઝડપથી સ્ટેજ પર આવે અને પોતાનું સન્માન સ્વીકારશે. દરેક ઉપપ્રમુખને વિનંતી કરીશ કે આ સન્માનમાં જોડાશે. ભાઈઓને નમ્ર વિનંતી છે કે બધા માટે 2 સરપ્રાઈઝ રાખેલી છે, તો પોતાનું સ્થાન ન છોડતા ગ્રાઉન્ડમાં પોતાનું સ્થાન જાળવી રાખશો અને આપણે બધા ખૂબ બધી તાળીઓથી આ દરેક દાતાઓના સન્માનમાં જોડાશું. આ દરેક દાતા 2023માં નાની મોટી અનુરાશિ આપીને ક્યાંક ને ક્યાંક પરિવારને મદદરૂપ થયા છે. ખૂબ બધી તાળીઓથી આ સન્માનને વધાવી લઈએ. રસોડામાં જે ભાઈઓની સેવા છે તે રસોડા તરફ જશે એવો અહીંયાથી આદેશ આપવામાં આવ્યો છે કે રસોડા કમિટી જે હોય, રસોડામાં સેવા જે લોકોએ લખાવેલી છે એ લોકો રસોડા તરફ જશે. કર્મયોગી ભાઈઓ જે લોકોની સેવા રસોડામાં છે તે રસોડા તરફ જશે. કર્મયોગી ભાઈઓ ખૂબ સરસ. 2023માં 11,000 રૂપિયાના દાતાશ્રી અને આપણા પરિવારના સ્થાપક પ્રમુખ જેડી કાકા દેસાઈને વિનંતી કરીશ કે તેઓ ઝડપથી સ્ટેજ પર આવશે. જે પણ દાતાશ્રીઓના નામ લો 2023માં 11,000 રૂપિયાની અનુરાશિ આપીને આપણા દાતાશ્રી બનેલા ઝડપથી સ્ટેજ પર આવશે. 11,000 રૂપિયા જેડી કાકા તરફથી. 11,000 રૂપિયા ચંદુભાઈ ડાયાભાઈ પીપળડી. 11,000 રૂપિયા ભાવેશભાઈ લાલજીભાઈ અમરગઢ. 11,000 રૂપિયા બાબુભાઈ ભીખાભાઈ કંટાસર. 11,000 રૂપિયા પ્રવીણભાઈ રણછોડભાઈ કંટાસર. 11,000 રૂપિયા રાણાભાઈ હિરજીભાઈ કંટાસર. 11,000 રૂપિયા મનુભાઈ વલ્લભભાઈ ચિત્તલ. 11,000 રૂપિયા લાલજીભાઈ વિશ્રામભાઈ ચિત્તલ. 11,000 રૂપિયા ઘનશ્યામભાઈ પરસોત્તમભાઈ ફાટસર. 11,000 રૂપિયા દિવ્યેશભાઈ રમેશભાઈ કિશોરભાઈ રોહિતભાઈ ચુનીભાઈ ભૂપેન્દ્રભાઈ તરફથી ઘઉંના દાન પેટે આવે છે. બીજા 11,000 રૂપિયા અશ્વિનભાઈ શાંતિભાઈ તથા કેતનભાઈ મનસુખભાઈ તરફથી આવે છે. 11,000 રૂપિયા પીડી પીઠવાજલ તરફથી આવે છે. બીજા 11,000 રૂપિયા મહેન્દ્રભાઈ દકુભાઈ પીઠવાજલ તરફથી આવે છે. બીજા 11,000 રૂપિયા કાંતિભાઈ રામજીભાઈ કમી કેરાળા વતી આવે છે. 11,000 રૂપિયા જયસુખભાઈ સુરેશભાઈ રમેશભાઈ વિપુલભાઈ ઢોફણિયા ગામ તરફથી આવે છે. બીજા 11,000 રૂપિયા ઝડકલા ગામ તરફથી આવે છે. આ તમામ દાતાશ્રીઓને વિનંતી કે ઝડપથી સ્ટેજ પર આવીને પોતાનું સન્માન સ્વીકારશે. આપણા પરિવારના સ્થાપક પ્રમુખ જે તે સમયે પરિવારની સ્થાપના થઈ ત્યારથી લઈને હાલ સુધી દર વર્ષે 11,000 રૂપિયાના દાતાશ્રી છે. આ તમામ દાતાશ્રીઓનું સન્માન કરવા માટે હું ડૉક્ટર જયસુખભાઈ વળિયા, પ્રવીણભાઈ રણછોડભાઈ કંટાસર, મનસુખભાઈ શિવાભાઈ કંટાસર, નરેશભાઈ કનુભાઈ વળિયા, ભરતભાઈ મોહનભાઈ મોટી રાજસ્થળી, રમેશભાઈ સુરનગર, ભરતભાઈ ભીખાભાઈ મોટી રાજસ્થળી, જીગરભાઈ મગનભાઈ સનેસ, આ તમામ મહાનુભાવોને વિનંતી કરીશ કે ઝડપથી સ્ટેજ પર આવીને આ તમામ દાતાશ્રીઓને સન્માનિત કરશે. ડૉક્ટર જયસુખભાઈ વળિયા, પ્રવીણભાઈ રણછોડભાઈ કંટાસર, મનસુખભાઈ શિવાભાઈ કંટાસર, નરેશભાઈ કનુભાઈ વળિયા, ભરતભાઈ મોહનભાઈ મોટી રાજસ્થળી, રમેશભાઈ સુરનગર,
ભરતભાઈ ભીખાભાઈ મોટી રાસથળી, જીગરભાઈ મગનભાઈ સને ઝડપથી સ્ટેજ પર આવીને તમામ દાતાશ્રીઓને સન્માનિત કરશે. ત્યાં સુધીમાં આપણે એક દાનની સરવાણી લઈ લઈએ. 25,000 રૂપિયા લાલજીભાઈ ધીરુભાઈ દેસાઈ જસવંતગઢ ચિત્તલ. ત્યાર પછી 16,000 શરદભાઈ દેવરાજભાઈ દેસાઈ ગઢાળી. તાલીઓ તો પાડો, પૈસા આવે છે પરિવારને, કાયમ આવશે. 21,000 ધીરુભાઈ કમી કેરાળા. ત્યાર પછી 21,000 હસમુખભાઈ પોપટભાઈ દેસાઈ ગામ પીપરડી. 11,000 ચંદુભાઈ ડાયાભાઈ દેસાઈ ગામ પીપરડી. ત્યાર પછી 1,100 રૂપિયા છગનભાઈ રૂડાભાઈ ગામ લીંબાડા. 1,100 રૂપિયા લાલજીભાઈ પોપટભાઈ ગામ ચિત્તલ. 2,100 વિજયભાઈ વલ્લભભાઈ દેસાઈ ગામ ગઢાળી. 2,100 રૂપિયા દિનેશભાઈ જેરામભાઈ ગામ ચિત્તલ. ખૂબ તાલીઓથી દાતાશ્રીઓને વધાવો. ખૂબ સરસ. 2023ના જે પણ દાતાશ્રીઓ છે એમને આપણે સર્ચ નોંધ લઈએ છીએ. 7,000 રૂપિયા અમદાવાદ દેસાઈ પરિવાર વતી આવે છે. 5555 જીવનભાઈ જેરાભાઈ ચિત્તલ. 5100 રૂપિયા મનસુખભાઈ માધાભાઈ ચિત્તલ. 5100 રૂપિયા ચિત્તલ દેસાઈ પરિવાર માતાજી મંદિર તરફથી આવે છે. 5100 રૂપિયા ડોક્ટર અંકિતભાઈ ગઢાળી. 5100 બાબુભાઈ કરશનભાઈ કંટાસર. 5100 અશોકભાઈ પરસોત્તમભાઈ પીપરડી. 5100 ભરતભાઈ શિવાભાઈ કંટાસર. 5100 જીવરાજભાઈ ઓઘવજીભાઈ કંટાસર. 5100 હિંમતભાઈ ખીમજીભાઈ ચોંડા. 5100 ભરતભાઈ મંજીભાઈ મોટી રાસથળી. 5100 મેઘજીભાઈ નારાયણભાઈ ધારુકા. 5100 સમસ્ત ફાટસર ગામ પરિવાર તરફથી આવે છે. 5100 હિંમતભાઈ પોપટભાઈ નારાયણગઢ. 5100 ડોક્ટર રાજેન્દ્રભાઈ ભરતભાઈ જીરા. 5100 રાજેશભાઈ બાબુભાઈ ભોરિંગડા. 5100 દેવસીભાઈ વશરામભાઈ વદર. 5100 રજનીકાંતભાઈ નનુભાઈ ઓળિયા. 5100 મહેશભાઈ ધનજીભાઈ ચિત્તલ. 5100 રાજકોટ દેસાઈ પરિવાર. 5,000 રૂપિયા પ્રકાશભાઈ મનસુખભાઈ જીરા. 5,000 નિલેશભાઈ માવજીભાઈ નાવડા તરફથી આવે છે. તમામ દાતાશ્રીઓને ખૂબ બધી તાળીઓથી વધાવો. ત્યાર પછી 7500 રૂપિયા સમસ્ત ફાટસર ગામ દેસાઈ પરિવાર તરફથી આવે છે. 1,100 રૂપિયા વિપુલભાઈ ગોરધનભાઈ ગામ ચિત્તલ તરફથી. તેમજ 2,000 રૂપિયા કૌશિકભાઈ કાળુભાઈ કમી કેરાડાવાળા તરફથી આવે છે. ખૂબ ખૂબ દાતાઓને તાલીઓથી વધાવો. કોઈએ પણ પોતાનું સ્થાન ન છોડતા આપની માટે ખૂબ સરસ મજાની સરપ્રાઈઝ રાખેલી છે. લાસ્ટ સમય જ્યારે આપણે વડીલ વંદના કરેલી, વડીલ વંદનાથી પણ વધીને એક સરપ્રાઈઝ તમારા માટે રાખેલી છે. તમે રસોડા વિભાગ તરફ જશો તો ક્યાંક તમારા જીવનની મોટામાં મોટી ઇવેન્ટ મિસ થતી હશે. તો કોઈ પણ રસોડા વિભાગ તરફ જશો નહીં, ત્યાં જવા પણ નહીં દે તો પાછું અહીંયા આવીને બેસવું પડશે. તો પ્લીઝ પોતાનું સ્થાન ના છોડતા. 2024માં જ્યારે 15મો સ્નેહ ઉત્સવનું સરસ મજાનું સફળ આયોજન થયું છે, પરંતુ આર્થિક કાળમાં આવડું મોટું આયોજન કરવું એ ક્યાંક ને ક્યાંક અઘરું બને. કારણ કે દર વખતે આપણે દાતાશ્રીઓ પર ડિપેન્ડેડ રહેતા હોઈએ છીએ. દાતાશ્રીઓ તો ખોબલે ખોબલે દાન આપતા જ હોય છે, પરંતુ પરિવાર સિવાય પણ એમને અન્ય જગ્યાએ દાન આપવું પડતું હોય છે. ત્યારે યુવા ટીમે એવો વિચાર કર્યો કે શા માટે આપણે માત્ર દાતા ઉપર જ ડિપેન્ડન્ટ રહીએ? શા માટે આપણે પરિવારમાંથી 100 એવા યુવાનો ઊભા ન કરીએ કે જ્યાં સુધી સ્નેહ મિલન ચાલતું રહે ત્યાં સુધી દર વર્ષે 10,000 રૂપિયાના કાયમી દાતાશ્રી બને. દરેક યુવાનોએ આ વિચારોને વધાવી લીધો અને જે પણ યુવાનો ટીમ 100ના દાતાશ્રી બન્યા છે એમના નામ હું જાહેર કરું છું. એમનું સન્માન કરવા માટે મહેન્દ્રભાઈ દકુભાઈ પીઠવાજાળ, ભાવેશભાઈ જેડી કાકાના દીકરા સાથે ધીરુભાઈ મીઠાપુરને વિનંતી કરીશ કે તેઓ ઝડપથી આ ટીમ 100ના તમામ દાતાશ્રીઓને વધાવશે. મહેશભાઈ પરસોત્તમભાઈ ચિત્તલ, નીતિનભાઈ કાળુભાઈ ઓળિયા, શૈલેષભાઈ દેવજીભાઈ ચિત્તલ, ડોક્ટર અજય બનુભાઈ ચિત્તલ, લાલજીભાઈ ધીરુભાઈ ચિત્તલ, જયભાઈ શૈલેષભાઈ ગઢાળી, નવીનભાઈ લાલજીભાઈ ઓળિયા, ચિરાગભાઈ રજનીકાંતભાઈ ઓળિયા, શૈલેષભાઈ ગુણવંતભાઈ ચાળકેરિયા, અરવિંદભાઈ હરિદાસભાઈ સલડી, પ્રદીપભાઈ કાળુભાઈ પીઠવાજાળ, જતીનભાઈ જયસુખભાઈ પીઠવાજાળ, પીટી દેસાઈ પીઠવાજાળ, મહેન્દ્રભાઈ દકુભાઈ પીઠવાજાળ, ઘનશ્યામભાઈ ધીરુભાઈ પીઠવાજાળ, સુરેશભાઈ ભીખાભાઈ ચિત્તલ, ભાવેશભાઈ જગદીશભાઈ મોટી રાસથળી, નિશાંતભાઈ નરેશભાઈ પીઠવાજાળ, અક્ષર ઇલેક્ટ્રિક, જિજ્ઞેશભાઈ લાલજીભાઈ ઈશ્વરીય, વિરલભાઈ અરવિંદભાઈ દાડમાં, અતુલભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ જીરા, અતુલભાઈ નાથાભાઈ ચાળકેરિયા, અશોકભાઈ પરસોત્તમભાઈ પીપરડી, કિશોરભાઈ ગભરુભાઈ ઓળિયા, સંજયભાઈ ધીરુભાઈ ઓળિયા, શરદભાઈ દેવરાજભાઈ ગઢાળી, દિનેશભાઈ ધીરુભાઈ ગઢાળી, ભીખાભાઈ દયાળભાઈ ગઢાળી, ભરતભાઈ ભીખાભાઈ રાસથળી, રમેશભાઈ ભીમજીભાઈ સુરનગર, ડોક્ટર જયસુખભાઈ ભવનભાઈ ઓળિયા, ભરતભાઈ મંજીભાઈ રાસથળી, ભાવેશભાઈ મનસુખભાઈ હામાપર, પરેશભાઈ રામજીભાઈ કંટાસર, ભાર્ગવભાઈ મગનભાઈ સનેશ, જીગરભાઈ મગનભાઈ સનેશ, વિજયભાઈ મનુભાઈ ઓળિયા, કુલદીપભાઈ નાગજીભાઈ સનેશ, અજયભાઈ હસમુખભાઈ હાથીગઢ, વિરલભાઈ અશોકભાઈ પાણિયા, વિમલભાઈ ચતુરભાઈ ચિત્તલ, પ્રવીણભાઈ રણછોડભાઈ કંટાસર, ચંદિકાબેન રાજેશભાઈ ભીલડી, મયુરભાઈ ચંદુભાઈ ચિત્તલ, પારેશભાઈ હસમુખભાઈ પીપરડી, આશીષભાઈ ધીરુભાઈ કમી કેરાળા, ધ્રુપલભાઈ મુંબઈ જેઓ સીએ છે, હમણાં સરસ મજાની સ્પીચ આપી. અલ્કેશભાઈ ભરતભાઈ પીઠવાજાળ, મિનેશભાઈ ભરતભાઈ ચિત્તલ, વિપુલભાઈ રસિકભાઈ ઓળિયા, વિરલભાઈ હરજીવનભાઈ ઓળિયા, સુભાષભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ આંબરડી, હિંમતભાઈ ખીમજીભાઈ સોંડા, વિનોદભાઈ હમણાં સરસ મજાની સ્પીચ આપી. રાજકોટથી એમણે 10,000ના દાતા બન્યા છે. ઘનશ્યામભાઈ પરસોત્તમભાઈ ફાટસર, ચિરાગભાઈ કાનજીભાઈ કેરિયાચાળ, નિલેશભાઈ દયાળભાઈ મોટી રાસથળી, આ તમામ યુવાનોએ નિર્ણય લીધો કે જ્યાં સુધી સ્નેહ મિલન ચાલશે દર વર્ષે 10,000 રૂપિયાના કાયમી દાતાશ્રી બનીશું. આ તમામ યુવાનોના વિચારને ખૂબ બધી તાળીઓથી વધાવી લઈએ.
હાલો, ટીમ 100 માંથી પ્રેરણા લઈને આપણને અત્યારે જ આ સમયે બીજા 10 નવા દાતા બન્યા છે. પરેશભાઈ દલપતભાઈ દેસાઈ, પ્રવીણભાઈ નાથાભાઈ દેસાઈ, હિરેનભાઈ જસમતભાઈ દેસાઈ, વિનયભાઈ બાબુભાઈ દેસાઈ, અનિલભાઈ હર્ષદભાઈ દેસાઈ, શૈલેષભાઈ રવજીભાઈ દેસાઈ, ભગવાનભાઈ આંબાભાઈ દેસાઈ, દિનેશભાઈ પરબતભાઈ દેસાઈ, જયસુખભાઈ વાલજીભાઈ દેસાઈ, વિજયભાઈ અરવિંદભાઈ દેસાઈ, આ તમામ દાતાશ્રીઓને ખૂબ બધી તાળીઓથી વધાવી લ્યો. તાળી પાડવાના 3 ફાયદા. પહેલાં તો તાળી પાડો એટલે તમે જાગો છો એ ખબર પડે. બીજું, તમારા બંને હાથ ભેગા થાય, વાઇબ્રેશન થાય એટલે ભૂખ લાગે તો 2 લાડવા વધુ ચાલે. ત્રીજી વાત કે તમે આજે આના માટે તાળી પાડશો તો કાલે તમારા માટે તાળી પાડશે. તાલી સૌને વાલી માટે એકવાર પાડો તાલી. ખૂબ ખૂબ આભાર. સાથે મહિલાઓનો પણ એવો વિચાર હતો કે જો ભાઈઓ દર વર્ષે 10,000 રૂપિયા આપતા હોય તો અમે પણ અમારી સ્વ બચતમાંથી દર વર્ષે 1,000 રૂપિયા આપીને ક્યાંક ને ક્યાંક પરિવારને ઉપયોગી થઈશું. તો આપણે ટીમ 100 વુમનની પણ સ્થાપના કરી છે. તમામ નારી સશક્તિકરણ કરવા તરફ જઈ રહ્યા છીએ. નારી શક્તિને વધારવા માટે હું નયનાબેન, ભરતભાઈ ચિત્તલ, જયશ્રીબેન પીડીભાઈ પીઠવાજાળ, ધારાબેન કલ્પેશભાઈ દાડવા, આ ત્રણેય નારી શક્તિને વિનંતી કરીશ કે સ્ટેજની જમણી બાજુ જ્યાં મહિલાઓ બેઠી છે એ તમામ વુમન ટીમ 100ને વધાવી લેશો. નયનાબેન, ભરતભાઈ ચિત્તલ, જયશ્રીબેન પીડીભાઈ પીઠવાજાળ, ધારાબેન કલ્પેશભાઈ દાડમાં. અને હવે તમે હજી રસોડા વિભાગ તરફ જતા હોય તો થોડી વાર માટે થંભી જજો. ગયા વર્ષે જે વડીલ વંદના કરીને તૂટતા પરિવારને બચાવેલા એનાથી વિશેષ આપણે જોરદાર ધારદાર રજૂઆત લઈને આવી રહ્યા છીએ. તો પ્લીઝ મહેરબાની કરીને જ્યાં સુધી આ ઇવેન્ટ ચાલુ રહે ત્યાં સુધી પોતાનું સ્થાન ના છોડતા. કેમ કે આ ઇવેન્ટને તૈયાર કરવામાં ખૂબ મહેનત કરી છે, રાત દિવસ એક કરી છે, ત્યારે આ ઇવેન્ટ થઈ છે. તો ક્યાંક ને ક્યાંક અમારી પણ એવી અપેક્ષા હોય, આશા હોય કે જ્યાં સુધી આ ઇવેન્ટ ચાલુ રહે તમે પોતાનું સ્થાન ના છોડતા. ભાઈઓને પણ ખાસ વિનંતી, મહિલાઓને પણ ખાસ વિનંતી કે ઇવેન્ટ ચાલુ રહે ત્યાં સુધી પ્લીઝ મહેરબાની 2 હાથ જોડીને વિનંતી કે પોતાનું સ્થાન ના છોડતા. ત્યારબાદ અશોકભાઈ ડાયાભાઈ ગામ પાણિયા, અમરેલી 1100 રૂપિયા, ભરતભાઈ ઘોગજીભાઈ નર્મદ 1100 રૂપિયા, કમલેશભાઈ વલ્લભભાઈ દેસાઈ ગામ ગોરવિયાળી 1100 રૂપિયા, દેસાઈ બાબુલાલ હીરાભાઈ નવસારી અને દેસાઈ દિનેશભાઈ મધુભાઈ નવસારી, નવસારી પ્રમુખ શ્રી ઓડિયા 2100 રૂપિયા. ત્યાર પછી ભાવેશભાઈ રામભાઈ દેસાઈ ગામ જીકિયાળી ઓનલાઈનથી આપણને 5100 રૂપિયા આપે છે. હાલો, એકદમ શાંતિ જાળવજો તો જ આ આપણું આ જે નાટક આપણે જે ગોઠવું છે સમજણનો સેતુ એ વ્યવસ્થિત રીતે આપણે જોવાની, માણવાની, જીવનમાં ઉતારવા જેવી અને દરેક પરિવારની ઘરઘરકી કહાની જેવી વસ્તુ છે. ખૂબ મહેનત કરી છે તો આપ શાંતિથી આ નાટક નિહાળશો. ઘરે આવી ગયો. બેસો બેસો. કારખાને બહુ કામ હતું કે શું? બહુ થાકી ગયેલા લાગો છો. આજે આખો દિવસ દોડાદોડી હતી ને માથે માથું ફાડી નાખે એવી ગરમી. હવે પેલા જેટલું કામ નથી થતું હો. હા હો પિન્ટુના પપ્પા, ઘરમાં નથી રહી શકાતું તો બહાર તો ના જ રહી શકાય. લ્યો હું લીંબુ શરબત બનાવી આપું. હા, પણ આપણો પિન્ટુ કેમ દેખાતો નથી? એ એના મિત્રને ત્યાં ભણવા ગયો છે. કોલેજમાં કંઈક પ્રોજેક્ટ આપ્યો છે ને. અરે આ હું કેમ કરતા શર્ટ ફાટી ગયો? કાંઈ નહીં, એ તો આજે ફેક્ટરીએ ગુણ ઉતારતા મારાથી પડી જવાય એમાં શર્ટ ફાટી ગયો ને ગોઠણમાં થોડુંક વાગ્યું. એ તો સારું થઈ જાહે, તું બહુ ઉપાધિ કરમાં. તઈ નવો બુશર્ટ લઈ લ્યો ને. ના રે ના, શેઠે કીધું છે કે દિવાળીએ એક જોડી કપડાં લઈ દે એટલે મારી દિવાળી ઉજવાઈ જાય. એમ તો તું પણ થીંગડા મારેલા હાડલા પહેરે છો ને, તું લઈ લે એકાદી હાડી. ના ના, પિન્ટુ કાલે જ કહેતો હતો કે એને કોલેજમાં ફી ભરવાની છે તો પછી હંધી જગ્યાએ છેડા ભેગા નહીં થાય ને. પિન્ટુનું આ કોલેજનું છેલ્લું વર્ષ છે, પછી તો કંઈક નાની મોટી નોકરી મળી જશે એટલે ઘરમાં રૂપિયાનો બહુ વાંધો નહીં આવે. હે કમળા, હું કહું, મારી હારે મજૂરી કરે છે ને એ હંધા કાંઈક ને કાંઈક જાત્રાએ જાય છે, તો તું કે તો હું આપણું 2 માણાનું નામ લખાવી દઉં. લ્યો બોલો,
પિન્ટુ હરવા ફરવા જવડો છે. હમણાં એના બધાય મિત્રો કોલેજના પ્રવાસમાં જાય છે ને એ ભલે જ જતો. આપણે જાત્રા નહીં કરીએ તો હાલશે. એ હારું લ્યો, તને જેમ ઠીક લાગે એમ. પણ અડધી રાત થઈ, આ પિન્ટુડો કેમ હજી આવ્યો નથી? મને એની ઉપાધિ થાયા કરે. મેં હમણાં તો કીધું ઈ ભણવા ગયો છે એના ભાઈબંધને ત્યાં. એ હારું, હાલો હોઈ જાવી. હાય, ક્યાં છો નેન્સી? બસ જો પહોંચવા જ આવી. અરે, આટલી મોડી રાતે ઘરે શું કહીને આવી? એ જ જે તે કીધું કે હું મારા મિત્રને ત્યાં ભણવા જાઉં છું. યાર નેન્સી, આપણે કોલેજના પહેલા વર્ષથી સાથે છીએ, તો હવે લગ્નનો વિચાર છે કે નહીં? પિન્ટુ, મેં ઘરે વાત કરી પણ એ લોકો નથી માનતા અને હું તારા વગર નથી રહી શકતી. તો એમાં શું મોટી વાત છે? આપણે ભાગીને લગ્ન કરી લઈએ. ના પિન્ટુ, હું મારા મા બાપનો વિશ્વાસ કઈ રીતે તોડી શકું? એમણે મને ભણાવીને આટલી મોટી કરી અને હવે હું એમનો વિશ્વાસ તોડું તો કેમ ચાલે? બધા મા બાપની જવાબદારી છે પોતાના બાળકોને ભણાવવા, મોટા કરવા, પણ જિંદગી તો આપણી છે ને. આપણી જિંદગીના નિર્ણયો આપણે લેવાના હોય અને ઉપરવાળો ઈચ્છતો હશે તો જ આપણને ભેગા કર્યા હશે ને, એટલે બહુ ચિંતા નહીં કરવાની. ઓકે, પણ એક શરત. બોલને. ભાગીને લગ્ન કર્યા પછી એક દિવસ પણ હું તારા મમ્મી પપ્પા સાથે નહીં રહું. લે, કેમ? તારા મમ્મી પપ્પા ગામડિયા છે અને હું પહેલેથી મારા પપ્પા અને કાકા વચ્ચે એક જ દીકરી છું. એટલે હું મોજ શોખથી ઉછરી છું અને ગાડીઓમાં ફરી છું. એટલે તને જો આ શરત મંજૂર હોય તો જ હું લગ્ન કરીશ. ઓકે 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 ઓકે, તારી આ શરત મને મંજૂર. તો આપણે હવે જ છૂટા પડીએ, નહીંતર ઘરે ખબર પડી જાય કે આપણે ભણવાના બહાને મળવા આવ્યા હતા. પિન્ટુ, આ કોણ છે? આ નેન્સી છે. અમે કોલેજમાં સાથે ભણતા હતા. અમને પ્રેમ થઈ ગયો અને અમે લવ મેરેજ કરી લીધા. પણ બેટા, અમને એકવાર વાત તો કરવી હતી. આ મારો અને નેન્સીનો સહિયારો નિર્ણય છે, એટલે આમાં તમારે કોઈને માથું મારવાની કોઈ જ જરૂર નથી. વાંધો નહીં, પણ હવે હંપીને રહેજો. નેન્સીનો આભાર માનો કે તમારી સાથે રહેવા તૈયાર થઈ છે. બાકી એને તો પહેલા જ કીધું તું કે એક દિવસ હું તારા મમ્મી પપ્પાને નહીં રહું. એટલે બીજી વાત રહેવા દો ને તો સારી વાત છે. હારું હારું બટા, અમારી ભૂલ થઈ ગઈ હો. હું ઘરમાં કંટાળી જાઉં છું. ચાલ ને ક્યાંક બહાર જઈએ. હા હા, હું મમ્મી પપ્પાને હમણાં કહી દઉં છું. એમાં એને કહેવાની શું જરૂર છે? બધી વાતમાં મમ્મી પપ્પાને ના પૂછવાનું હોય. માવડિયાઓ, તું કે એમ બસ. બોલ, ક્યાં જઈશું ફરવા? શિમલા મનાલી જતા રહીએ વિમાનમાં. અરે, એમાં તો બહુ ખર્ચો થશે. હજુ મારી કમાણી એટલી નથી કે હું તને ત્યાં બધે લઈ જાઉં. હું તારા બધા ખોટા ખર્ચા ન ઉપાડી શકું. તો તમે ચોખ્ખું કહી દો ને કે તમે મને છેતરી. હવે મારે મારા ખર્ચ ઉપાડવા મારી જાતે જ કંઈક કરવું પડશે. અરે વાહ, આ છોકરા પાસે તો ગાડી, બંગલા, પૈસા બધું જ છે. મને લાગે છે કે આ જ મારા ખર્ચા ઉપાડી શકશે. અને જો હું આને મારી પ્રેમ જાળમાં ફસાવીશ તો મારી જિંદગીના બધા જ શોખ પૂરા થઈ જશે. જિંદગી જન્નત બની જશે. જે હતું મારું એ ભૂલાય છે,
સ્વીટ હાર્ટ, કેમ છો? મજામાં? હાય નેન્સી, હું એકદમ મજામાં છું. બોલ ને. હું તમને મળવા માંગુ છું. સરસ. ક્યારે અને કઈ જગ્યાએ? કોફી કેફે, આજે 5 વાગે. બેટા નેન્સી ક્યાં જાય છે? એ તમારે પૂછવાની જરૂર નથી. તમે માળા કરો. હાય. હાય. મેં તો ઇન્સ્ટાગ્રામમાં તમારો ફોટો જોયો, ત્યાં જ પ્રેમમાં પડી ગઈ. મારા પ્રેમમાં કે મારા પૈસા ગાડી ને બંગલાના પ્રેમમાં? હા, એ જ. તમે પરણેલા છો તો પછી શું કામ આવું કરવા માંગો છો? મારા પતિ, સાસુ સસરા ખૂબ સારા છે, પણ મારા ખર્ચા ઉપાડી શકતા નથી. એમ તો તમે મેરિડ છો, તો તમે કેમ મારા પ્રેમમાં પડ્યા? જો નેન્સી, મારી પાસે ગાડી બંગલા રૂપિયા બધું છે, પણ મારા મમ્મી પપ્પાએ મારી મરજી વિરુદ્ધ મારા લગ્ન ગામડાની એક ગવાર અભણ છોકરી સાથે કરાવી દીધા. એટલે તો આપણે એકબીજાની જરૂરિયાત પૂરી કરવા રેડી છીએ, તો પછી છૂટા પડીએ. હું તારી માટે ગિફ્ટ લઈને આવ્યો છું. આ લે, iPhone 15 Pro અને આ નેકલેસ. થેન્ક યુ નિક્સ, લવ યુ સો મચ. ક્યાં ગઈ હતી? અને આ 1.5 લાખનો મોબાઈલ, આ નેકલેસ, આ બધું ક્યાંથી આવે છે? જવાબ દે મને. મારા બોયફ્રેન્ડ નિક્સે આપ્યું, જે તારી જેમ નથી, બહુ પૈસાવાળો છે. નેન્સી, તે મારી સાથે દગો કર્યો છે. તારા મોજ શોખ માટે, તારા પૈસા માટે તે મારો અને મારા મમ્મી પપ્પાનો વિશ્વાસઘાત કર્યો છે. તમે મને મોટા સપના બતાવ્યા, પણ એવું કંઈ હતું જ નહીં. પણ મારા શોખ પૂરા કરવા મારે આ કરવું પડ્યું. અને એમાં ખોટું શું છે? તમે નહીં તો બીજું કોઈ. હું તો જાઉં છું નિક્સને મળવા. અરે, પિન્ટુને શું થયું? અને આ દારૂની બોટલ કેમ? બેટા, તું આટલો સંસારી થઈને દારૂ અને ડ્રગ્સના રવાડે ચડી ગયો. વિશ્વાસઘાત પપ્પા, મારી હારે અને તમારી અને મમ્મી હારે વિશ્વાસઘાત કર્યો છે. આમ માંડીને વાત કર. તું પેલા મને હરખી બધી વાત કર. પપ્પા, મેં નેન્સી સાથે લગ્ન કરવા મોટા અને ખોટા સપના બતાવ્યા, પણ હું પૂરા ન કરી શક્યો. એટલે નેન્સીએ બીજા છોકરા સાથે અફેર કરી લીધું અને આપણને અંધારામાં રાખીને દગો કર્યો.
આ દારૂ ને ડ્રગ્સ આ બધું શું છે? પપ્પા પપ્પા મારું માનસિક સંતુલન બગડી ગયું છે અને એમાંથી બહાર આવવા માટે હું આ વ્યસનના રવાડે ચડી ગયો છું. પણ બેટા, ખરાબ વસ્તુને ભૂલવા માટે ખોટી વસ્તુનું વ્યસન થોડું કરાય. કોઈ પણ મુસીબતનું સમાધાન હોય જ છે. પિન્ટુના પપ્પા, તમે તમારા મિત્રને ફોન કરીને કહો આપણા પિન્ટુને સમજાવે. ના ના કમળા, મારા મિત્રને બોલાવીને ઘરની વાત હું કામ જાહેર કર્યું? આજે લોકો સાંધવા કરતા તોડવામાં આગળ હોય છે, અને આ વાત જાહેર થાય ને તો આપણે દુનિયામાં જીવવું અઘરું થઈ જાય. પિન્ટુની જિંદગી બનાવવામાં આપણે જે રાત દી એક કર્યા ને, જે ઉજાગરા આપણે કર્યા ને, એ કોઈ નહીં જો, પણ ધજાગરા આખી દુનિયા જોહે. તો પિન્ટુના પપ્પા, તમે જ આ વાતનું સમાધાન લાવો. નેન્સી દીકરી ઘરે આવે ને એટલે શાંતિથી વાત કરશું. ભરોસો રાખ કમળા, બધુંય થઈ જાય, બધુંય પાર પડી જાય. બહુ ઉપાધિ નહીં કરવાની આપણે. બેટા નેન્સી, અમે ગામડેથી આવ્યા ને રસ્તામાં પિન્ટુ અમને આવી હાલતમાં મળ્યો. શું છે આ બધું દીકરી? બા, તમારો દીકરો મારા મત શોખ પૂરા કરી શકતો નથી, એટલે મેં બીજે સાથે અફેર કર્યું અને હું મારા શોખ પૂરા કરું છું. તમે બીજી વાત બાજુ મૂકો. બેટા નેન્સી, આજે તમને સસરા તરીકે નહીં, ઘરના એક વડીલ તરીકે બે વાત કહેવા માંગુ છું. બેટા નેન્સી, હું સમજુ છું કે આજના સમયમાં પૈસા બહુ જરૂરી છે, પણ પૈસાથી બધી વસ્તુ નથી મળતી. જેમ અમે પિન્ટુને અનેક સંઘર્ષ, સુખ, દુઃખ, તડકા, છાંયડા સામે બાથ ભીડીને મોટો કર્યો, એનામાં સંસ્કારનું સિંચન કર્યું, એને ભણાવ્યો, એને ગણાવ્યો, અને આજે એ ડ્રગ્સ અને દારૂના રવાડે ચડ્યો છે. એ અમારા માટે ખૂબ દુઃખદાયક છે, અમારા માટે ખૂબ પીડાદાયક છે. બેટા નેન્સી, અમારી જગ્યાએ જો તમારા માતા પિતા હોત અને તમારા ભાઈએ કે તમારા ભાભીએ આવું કર્યું હોત તો તમારા માતા પિતા આ દુનિયામાં કઈ રીતે ચાલે? બેટા, સંસાર માત્ર પૈસાથી નથી ચાલતો. સંસાર પરિવારના સંસ્કાર, સમજણ, સ્નેહથી ચાલતો હોય છે. પૈસા કાયમી નથી, પરંતુ સંસ્કાર કાયમી છે. બેટા નેન્સી, આપણા પરિવારના તૂટતા માળાને જોડવો એ તમારા હાથમાં છે. મમ્મી પપ્પા, મારાથી ખૂબ મોટી ભૂલ થઈ ગઈ. હું ભૌતિક સુખ સુવિધાથી અંજાઈ ગઈ અને મેં ખૂબ ખોટું પગલું ભરી લીધું. મને સમજાઈ ગયું કે ભૌતિક સુખ થોડીક વાર ટકે છે, પરંતુ પરિવાર સુખ, દુઃખ અને ખરાબ પરિસ્થિતિઓમાં ટકી રહે છે. સાચું સુખ પરિવારના પ્રેમ, હૂંફ અને પ્રોત્સાહનમાં રહેલું છે. આજે મને મારી ભૂલ સમજાઈ ગઈ અને હું આપણા પરિવારના તૂટતા માળાને ફરીવાર જોડી રહી છું. અને તમારે હવે અમારાથી અલગ ગામડે નથી રહેવાનું, પરંતુ અમારી સાથે રહીને અમારા બાળકોને દાદા દાદીનું વહાલ આપવાનું છે. આજે મને સમજાઈ ગયું કે ખરેખર ઘરડા જ ગાડા વાળે. હાશ, હવે મારા જીવને નિરાશ થઈ. મારો વીકતો માળો બચી ગયો અને ફરી એકવાર ડાળના પંખી ટહુકતા થઈ ગયા. હે ભગવાન, તારો ખૂબ ખૂબ આભાર. આજે અમારા ઘરની લક્ષ્મી ખરા અર્થમાં ગૃહલક્ષ્મી સાર્થક થઈ. પિન્ટુની માં બહુ હરખાઈ જામાં. બેટા નેન્સી, મૂકો તઈ લાપસીના આંધણ. આજે આપણા પરિવારમાં ફરીવાર સમજદારીનો સૂરજ ઉગ્યો અને અસમજણના અંધારા દૂર થયા છે. બેટા, લાપસી થોડી બેહી નથી ગઈ? જો કરી પાછી. કમળા, હવે સમય ફરી ગયો છે. બધી બાબતમાં વડીલોએ માથું ન મરાય. એને એની રીતે થોડા નિર્ણય લેવા દેવાય. બધી બાબતમાં આપણને પૂછવું એવું જરૂરી તો નથી. એણે જિંદગીમાં કોઈ દી લાપસી નથી બનાવી તો ન આવડે. એ ભલે ને પીઝા બનાવે, તું કઢીને રોટલા બનાય. એને ફિલ્મ ગમે તો એ ફિલ્મ જોવે ને તું રામા મંડળ જો. બધા એકબીજાના નિર્ણય એકબીજા પર ન નાખે ને,
એટલે પરિવારમાં કોઈ દી ડખા ન થાય. હવે હું પિન્ટુડાનો ઝભ્ભો અને ચોયણી પહેરાવું અને હું જીન્સ પહેરું તો સારું લાગે હે? મિત્રો, કેટલી તાલીઓ હોય. આ સમજદારીનો સૂરજ ઉગે ને એટલે એના અજવાળા ઝીલી લેવાય. આ અહંકાર અને અસમજદારીના અંધારા આપણા પરિવારના સ્નેહનો ક્યારે ગરકાવ કરી જાય એનું કંઈ જ નક્કી નથી. આ દોલત, આ શોહરત આજે છે અને કાલ નહીં હોય, પણ આપણા પરિવારના સભ્યો, આપણા પરિવારનો સ્નેહ, આપણા પરિવાર તરફથી મળતો પ્રેમ કાલે હતો, આજે છે અને કાલે રહેશે. આ દુનિયાની ખોટી મોહ માયા ભૂલીને આપણા પરિવારની સાથે કદમથી કદમ મિલાવીને કઈ રીતે ચાલવું એ આપણા હાથમાં છે. આપણા પરિવાર સાથે કઈ રીતે વ્યવહાર કરવો, આપણું કુળ કયું છે, આપણે ક્યાંથી આવ્યા છીએ, આપણે ક્યાં જવાનું છે એ આપણે નક્કી કરવાનું છે. એટલે આપણે સૌ સાથે મળીને એક નિર્ણય લઈએ કે આ દુનિયાની મોહ માયાની ઝંઝટમાંથી બહાર નીકળીને આપણા પરિવાર સાથે હળી મળીને રહીએ. આ આખી વાર્તાનો એક જ સારાંશ કે આપણે પણ આપણા પરિવાર સાથે એટલા જ પ્રેમથી રહીએ જેટલો આપણો પરિવાર આપણને પ્રેમ આપે છે. દરેક પાત્રો ત્યાં જ ઊભા રહે છે. એમનું સન્માન કરીએ. ચંદ્રિકાબેન રાજેશભાઈ ભીલડી, અમિતાબેન અજયભાઈ ચિત્તલ એ બહેનોનું સન્માન કરશે. તેમજ નીતિનભાઈ ઓળિયા, અતુલભાઈ જીરા અને શૈલેષભાઈ ચિત્તલ એ પણ પધારશે. તમામ પાત્રોનું સન્માન કરશે. મનીષભાઈના પાત્રમાં જિજ્ઞેશભાઈ, કમળાના પાત્રમાં મનીષાબેન, નેન્સીના પાત્રમાં પૂજાબેન દેસાઈ, પિન્ટુના પાત્રમાં મેહુલભાઈ દેસાઈ, નિક્સના પાત્રમાં મયુરભાઈ દેસાઈ અને આ તમામ નાટક નિકુંજભાઈ દેસાઈ ફાટસરવાળા બાજુમાં કરીને કરતા હતા. એમણે આખી સ્ક્રિપ્ટ પોતે રાઇટ કરી છે. અને સાથે હું વિનંતી કરીશ રાજભાઈ તેજાણીને કે જેઓએ આપણા ડબિંગ કર્યું છે આપણા નાટકનું, તો તમામ પાત્રોને આપણે ખૂબ ખૂબ તાલીઓથી વધાવીએ અને તમામનું સન્માન કરીએ. પોતાની જગ્યા ઉપર ઊભા થઈને તાળી પાડો. તાલીઓથી વધાવો. ખૂબ મેનેજેબલ તમામ પાત્રો આપણા દેસાઈ પરિવારના છે. લેખક પણ દેસાઈ પરિવારના છે અને જેનો સહયોગ રહ્યો છે ડબિંગની અંદર રાજભાઈ તેજાણી, જેઓએ ખૂબ સરસ રીતે આપણા નાટકને ડબિંગ કર્યું છે. ખૂબ તાલીઓથી વધાવો. ખૂબ તાલીઓથી નિકુંજભાઈને પણ ખૂબ તાલીઓથી વધાવો. હાલો હાલો. આ ભાવેશભાઈ ખોટું બોલે છે. આખી સ્ક્રિપ્ટ મેં નથી લખી. હું જ્યાં જ્યાં અટવાતો હતો ત્યાં ડૉક્ટર સાહેબ અને ભાવેશભાઈએ પણ મને સપોર્ટ કરેલો, એટલે તમે બંને પણ આવી જાઓ. મેં એકલાએ સ્ક્રિપ્ટ નથી લખી. જ્યાં હું અટવાતો હતો ત્યાં મને અજયભાઈ અને ભાવેશભાઈએ મદદ કરેલી. બીજી વાત, આપણને એમ લાગે કે નવરા હોય એટલે નાટક કરે ને આવું બધું કરે, પણ હવે તમે એક વાત સાંભળજો. જેમણે નિક્સનું પાત્ર ભજવેલું એ મયુરભાઈ રોજનો 1 ટન લિક્વિડ વેચે છે. કપડાં અને વાસણ ધોવાનું 1 ટન લિક્વિડ વેચે છે મયુરભાઈ, જેમણે નિક્સનું પાત્ર ભજવેલું. બીજું, જેમણે મનસુખ દાદા અને કમળાબાનું પાત્ર ભજવેલું એ વર્ષના 4 કરોડ રૂપિયાનું ટર્ન ઓવર કરે છે. વર્ષના 4 કરોડ રૂપિયાનું. મેહુલભાઈ અને પૂજા ભાભી આગળ આવો. મહેશભાઈ તમે આગળ આવો. મેહુલભાઈ પિન્ટુ બેના હતા, પૂજા ભાભી નેન્સી બેના હતા અને આ એમના મહેશભાઈ ભાઈ છે, સગા ભાઈ. હવે હું જે આંકડો બોલું છું ને એટલે તમને થશે કે આ નવરા નાટક નથી કરતા. બંને સગા ભાઈઓ છે, દર વર્ષે 100 કરોડ રૂપિયાનું ટર્ન ઓવર કરે છે. 100 કરોડ. એક પાત્ર રોજનું 1 ટન લિક્વિડ વેચે છે, બીજું પાત્ર વર્ષનું 4 કરોડનું ટર્ન ઓવર કરે છે ને ત્રીજું પાત્ર 100 કરોડનું ટર્ન ઓવર. ફરીવાર ખૂબ બધી તાળીઓથી આ બધાને વધાવીએ.